Hello, very good morning, dear students. I hope all of you are fine and doing well at your home. Please stay home, stay safe because this pandemic is very widespread, and due to this community transmission, we are not able to fight against this kind of situation. So, we are discussing chapter number 2 of subject OC, and that is the name of the particular chapter is Business Services 1. In previous two sessions, we discussed about the insurance, meaning of insurance, introduction, the principles, and in last session, we discussed about the types of insurance. Today, in this session, we'll discuss remaining 2 points of insurance, that is privatization of insurance, and last one is the IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority. So let us start point number 2.1.4, that is privatization of insurance. Insurance was initiated by private sector in India because at that time the government is not able to provide any kind of insurance facilities in India. As India was a British colony, many foreign insurance companies started insurance business in India. At that time, it means the insurance started during the time of British colony, or we can say during the British rule. And that's why many Britishers are coming here in India. So many foreigners insurance company also started their insurance business in India because here the life of this particular foreigner is unsecure, as they were blamed for practicing legitimate business practices. On 19 January 1956, through an ordinance, life insurance business was nationalized and the Life Insurance Corporation of India was set up. As we all know that Britishers came here for exploiting India, and that's why, as India was a British colony, many foreign insurance companies started insurance business in India for their own benefit. Here they are not intending any kind of help to the Indian or foreigners, but they have started this business for their own benefit, as they were blamed for practicing legitimate business practices. It means through this insurance business, they are exploiting the Indian citizens as well as foreign citizens also. So now there is a need of some kind of intervention by the government where they can save this public from this kind of legitimate powers. And as we all knows that after become independence on 19 January 1956, through an ordinance, life insurance business was nationalized and the Life Insurance Corporation of India was set up. It means after proper institutional setup on 19 January 1956, through an ordinance is a specifically word which is used in parliament in a country like India where the democracy is prevailing. For making any rule or changing any of the activities or act regarding the business or anything, we have to compulsorily pass an ordinance into the parliament. So, in 19 January 1956, through an ordinance, life insurance business was nationalized. Because at that time, Britishers basically started life insurance business in India with different kind of different companies. So first of all, government started the life insurance business was nationalized. Nationalized means now government will undertake all the activities of all these companies, or government is framing some rules and regulations to run the insurance business in India. So here we can say the Life Insurance Corporation of India was set up. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જનરલી 19 જાન્યુઆરી 1956 ગવર્મેન્ટે નેશનલાઇઝ કરી અને અત્યારે જે LIC છે
એનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરી દીધું. Thus the monopoly of life insurance corporation was established. અને એ પછી ઘણા બધા વર્ષો સુધી બીજી પ્રાઇવેટ કંપનીઝને ઇન્ડિયામાં બિઝનેસ કરવાની પરમિશન નહોતી. પ્રાઇવેટ એઝ વેલ એઝ ફોરેન કંપનીઝને પણ નહોતી. અત્યારે પણ 2010 સુધી જનરલી ફોરેન કંપનીઝને 100% પોતાનો બિઝનેસ કરવાની પરમિશન નહોતી. એ લોકોએ અમુક પર્સન્ટેજ છે ઇન્ડિયન કંપની સાથે કોલોબરેશન કરીને ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ કરવાનો હતો. પણ 2014ના બજેટમાં આપણે 100% FDI અલાઉડ કરી દીધું કે હવે પછી કોઈ પણ ફોરેન કંપની છે ઇન્ડિયામાં ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ કરી શકશે. એટલે આખો રૂલ છે એ ચેન્જ થઈ ગયો. અધરવાઇઝ 1956માં LIC સ્ટાર્ટ થયું પછી આખો જ બિઝનેસ છે એ ગવર્મેન્ટના હાથમાં આવી ગયો હતો. અને ગવર્મેન્ટે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં, કેમ કે બે ટાઈપના સેક્ટર આવે ને, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ, એમાંથીને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરની અંદર ગવર્મેન્ટે પોતાની મોનોપોલી છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધી. હવે પછીની વાત કરીએ આપણે તો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ બ્રિટિશર્સ ઇન ઇન્ડિયા. જેવી રીતના લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ બ્રિટિશર્સે સ્ટાર્ટ કર્યા હતા, એવી જ રીતના ઇન્ડિયામાં જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ પણ બ્રિટિશ કંપનીઝ એટલે કે બ્રિટિશર્સે ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ કર્યા હતા. ઓબ્વિયસ છે એ ટાઈમે અલગ અલગ જગ્યાએ બધું જે મૂવમેન્ટ ચાલતી હતી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇન્ડિયાની, તો ઘણી બધી પોસિબિલિટીઝ એવી હતી કે બધા ઇન્ટરનલ વિલેજીસ અને રિમોટ એરિયામાંથીને જ્યારે રો મટીરિયલ, ટૂલ્સ અને ઇક્વિપમેન્ટ્સ કોઈ પોર્ટ સુધી પહોંચાડવામાં આવતા હોય ત્યારે ઇન બિટવીન આ જે બધા મૂવમેન્ટવાળા છે, જે બધા રિબેલર્સ એ બધા જઈને એમની બધી વસ્તુ લૂંટી લેતા હતા. અને એના લીધે થઈને બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટને લોસ જતો હતો. એટલે લોસને રીપે કરવા માટે થઈને જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એ ઇન્ડિયામાં એસ્ટાબ્લિશ થઈ. એટલે સૌથી પહેલાં જેવી રીતના લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ બ્રિટિશર્સ ઇન્ડિયામાં લાવ્યા હતા, સેમ વે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ વોઝ ઓલ્સો ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ બ્રિટિશર્સ ઇન ઇન્ડિયા. Periodical controls were imposed on general insurance as well and it has continued after independence. બ્રિટિશર્સે સ્ટાર્ટ કર્યા પછી પણ એના ઉપર પીરિયોડિકલ કંટ્રોલ્સ એટલે કે અમુક સમય સુધી એમને બધી છૂટછાટ આપવામાં આવતી હતી. ઇટ મીન્સ there is a relaxation in the policies and working of this general insurance companies for some time, while during some time they are restricted or they were restricted on their activities. એને કહેવાય પીરિયોડિકલ કંટ્રોલ્સ. અમુક યર્સમાં એમને બધી છૂટછાટ મળતી હતી એટલે કે રિલેક્સેશન હતા, જ્યારે અમુક યર્સમાં નહોતા. અને એ જે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ છે જે બ્રિટિશર્સે એસ્ટાબ્લિશ કર્યો હતો એ આપણા ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિપેન્ડન્સ પછી પણ ચાલુ રહ્યો છે. અને ઇવન આજે પણ આપણને જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ છે એ જોવા મળે છે. ખાલી ફરક એટલો છે કે પહેલાં જે બધી બ્રિટિશર્સ કંપની ચલાવતી હતી એના બદલે હવે બધી ઇન્ડિયન કંપનીઝ છે એ ચલાવે છે. ઓન 1st January 1973 the general insurance business was nationalized on the basis of General Insurance Business Nationalization Act of 1972. આપણે બધા બેઝિકલી LICને સારી રીતના ઓળખીએ છીએ કેમ કે LICની આપણને બધાને ખબર છે. પણ જેવી રીતના લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન છે, સેમ વે ગવર્મેન્ટનું GIC પણ છે, ધેટ ઇઝ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન. એટલે આ બધી બ્રિટિશર્સ કંપનીઝની જે આ બધી પ્રેક્ટિસ હતી અને એ પ્રેક્ટિસ જે નેશનલાઇઝેશન પછી પણ કન્ટિન્યુ રહી અને એના ઉપર કંટ્રોલ લાવવા માટે 1st January 1973માં જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ કે જે અત્યાર સુધી ખાલી પ્રાઇવેટ કંપનીઝના હાથમાં હતો એ નેશનલાઇઝ કરી દીધો. નેશનલાઇઝ કરવું એટલે કે ગવર્મેન્ટ પોતાના કંટ્રોલમાં લઈ લેશે અને એના માટે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ફ્રેમ કરશે. Nationalized on the basis of General Insurance Business Act of 1972. જેવી રીતના ઉપર ઓર્ડિનન્સ પાસ કરીને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હતું અને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન સેટઅપ કર્યા હતા, એવી જ રીતના જનરલ ઇન્સ્યોરન્સને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે કોઈ ઓર્ડિનન્સ પાસ નથી કર્યું, પણ ગવર્મેન્ટે એક આખો સ્પેશિયલ એક્ટ બનાવો એટલે કે એક આખો રૂલ બનાવો કે જેની અંદર બધી જ વસ્તુ છે
એ બહુ ક્લિયર કટ લખવામાં આવેલી હોય. જેમ કે અહીંયા આગળ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ નેશનલાઇઝેશન એક્ટ છે, એનો મતલબ છે કે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ કેમ ચલાવવો, એના કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, બધી જ વસ્તુ નાનામાં નાની વસ્તુ છે એ આ એક્ટની અંદર સમાવવામાં આવી છે. અને એના બેઝ ઉપરથી કોઈ પણ કંપની છે કે જે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સનો બિઝનેસ કરતી હોય એણે કમ્પલસરીલી આ બધા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ છે એ ફોલો કરવાના રહેશે. સો એના માટે થઈને ઉપર લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ માટે ઓર્ડિનન્સ પાસ કર્યો હતો, ત્યારે આના માટે આખો એક્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ નેશનલાઇઝેશન એક્ટ. અને એ 72 યરની અંદર પાર્લામેન્ટમાં પ્રેઝન્ટ થયો હતો, એટલા માટે એને 1972 નામ આપ્યું છે. ટુ એનાલાઇઝ એન્ડ અપ્રેઝ ધ વર્કિંગ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર એ કમિટી વોઝ અપોઇન્ટેડ. બંને જગ્યાએ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં બંને એક પ્રોપર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયા પછી, એટલે કે બંનેમાં એક પ્રોપર આખું ગવર્મેન્ટ બોડી એસ્ટાબ્લિશ કર્યા પછી એમનું વર્ક કેવું ચાલે છે અને એ લોકો પ્રોપરલી વર્કિંગ કરે છે કે નહીં એનું એનાલિસિસ કરવા માટે, એટલે કે ટુ એનાલાઇઝ એન્ડ અપ્રેઝ, અને એમનું વર્ક ચાલે છે તો કેવી રીતના ચાલે છે એનું આખું અપ્રેઝલ કરવા માટે થઈને એક કમિટી છે એ સેટઅપ કરવામાં આવી હતી. ઇટ રેકમેન્ડેડ ધ જોઈન્ટ બિઝનેસ બાય ફોરેન ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિથ ઇન્ડિયન કાઉન્ટરપાર્ટ્સ. મેં તમને હમણાં શું કીધું કે ઇનિશિયલ યરમાં ગવર્મેન્ટ કંપનીઝને તે ખાલી ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસની પરમિશન હતી. પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે પ્રાઇવેટ કંપનીઝને પણ ઇન્ડિયામાં ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ સેટઅપ કરવાની પરમિશન આપી. પણ એ ટાઈમે ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ સેટઅપ કરવા માટે હ્યુજ ફંડ્સની જરૂર પડતી હતી. એટલે કમ્પલસરીલી આ બધી જે પ્રાઇવેટ કંપનીઝ છે એમને ફોરેન કાઉન્ટરપાર્ટ્સ સાથે થઈને પણ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો પડતો હતો, અને એ લોકો પોતાની રીતે કરી શકતા નહોતા. જેમ કે તમને યાદ હોય તો અત્યારે જે મેક્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ એક ટાઈમે મેક્સ ન્યૂયોર્ક લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ હતું. તેનો મતલબ કે ન્યૂયોર્ક બેસ્ડ કંપની છે એ એની અંદર મેક્સ ન્યૂયોર્ક હતું. પછી ભારતી એક્સા લાઈફ, તો ભારતી છે ઇન્ડિયન કંપની છે, એક્સા છે એ ફોરેન કંપની છે. આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ, જો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં જોઈએ તો આઈસીઆઈસીઆઈ ઇન્ડિયન કંપની છે, જ્યારે પ્રુડેન્શિયલ છે એ ફોરેન કાઉન્ટરપાર્ટ છે. સેમ વે આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાર્ડ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં જોઈએ તો આઈસીઆઈસીઆઈ ઇન્ડિયન કંપની છે, જ્યારે લોમ્બાર્ડ છે એ ફોરેન કંપની છે. એચડીએફસી અર્ગો, એચડીએફસી ઇન્ડિયન કંપની છે, અર્ગો ERGO એ ફોરેન કંપની છે. એવી રીતના શરૂઆતમાં ફોરેન કંપનીઝને ઇન્ડિયામાં ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરની અંદર બિઝનેસ કરવાની પરમિશન નહોતી. એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પહેલાં ગવર્મેન્ટ કંપનીઝ, પછી પ્રાઇવેટ કંપનીઝને ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાની પરમિશન મળી, અને એ પછી એમને એમના ફોરેન કાઉન્ટરપાર્ટ્સ સાથે મળીને બિઝનેસ કરવાની ઇન્ડિયામાં પરમિશન મળી. ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ધેટ ઇઝ IRDA વોઝ સેટઅપ ઇન 1999 ટુ સપોર્ટ ઇટ. આ બધી એક્ટિવિટીને સપોર્ટ કરવા માટે થઈને ગવર્મેન્ટે એક આખી નોડલ એજન્સી ઊભી કરી, એપેક્સ એજન્સી, અને એને નામ આપવામાં આવ્યું IRDA, ધેટ ઇઝ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી. દરેક સેક્ટરમાં અલગ અલગ હોય છે. સમજો કે ટેલિકોમ છે તો ટેલિકોમ્યુનિકેશન રિલેટેડ જે પણ હોય એના માટે ટ્રાય છે, ધેટ ઇઝ ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. બેન્કિંગ રિલેટેડ જેટલું હોય એના માટે RBI છે, ધેટ ઇઝ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. એગ્રીકલ્ચર રિલેટેડ હોય એના માટે નાબાર્ડ છે, ધેટ ઇઝ નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ બેંક ફોર રૂરલ ડેવલપમેન્ટ. એવી રીતના અલગ અલગ બધા એપેક્સ બોડી છે એ ગવર્મેન્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. સેમ વે ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરના રેગ્યુલેશન અને પ્રોપર ફંક્શનિંગ માટે થઈને ગવર્મેન્ટે IRDA, ધેટ ઇઝ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી છે એ સેટઅપ કર્યું છે 1999ની અંદર. ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી, ધેટ ઇઝ IRDA ઓર IRDA,
આપણે એને બંને રીતે પ્રોનાઉન્સ કરી શકીએ છીએ. This is a supreme autonomous and legal institution which manages the regulatory and development activities in the field of insurance. હવે સમજો કે ગવર્મેન્ટે એક અલગથી ને આખી એજન્સી એટલે કે આખું ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઊભું કર્યું છે. ધીસ ઇઝ સુપ્રીમ એટલે કે સૌથી હાયેસ્ટ, એન્ડ ઓટોનોમસ એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એન્ડ લીગલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કે જેને ગવર્મેન્ટે સેટઅપ કર્યું છે એટલે એને લીગલાઇઝ પણ કર્યું છે. વિચ મેનેજીસ ધ રેગ્યુલેટરી એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર અલગ અલગ બધા રેગ્યુલેશન લેવા, એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ પ્લસ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરની અંદર નવા નવા બધા ડેવલપમેન્ટ લાવવા અને પ્રોપર ફંક્શનિંગ થાય જોવું ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર જે ક્લેમ રેશિયો છે એ શરૂઆતમાં બહુ ખરાબ હતો. એટલે કે તમે ઇન્સ્યોરન્સ લ્યો પછી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની ડેથ થાય અથવા તો ગુડ્સનો એનો લોસ્ટ જાય તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એમ જલ્દીથી ક્લેમ પાસ કરતી નહોતી. પણ હવે આ ઈરડાના અલગ અલગ બધા વર્ક કહીએ ને આપણે કે જેના લીધે થઈને એટલું બધું આ ફિલ્ડની અંદર ડેવલપમેન્ટ આવ્યું છે કે હવે કોઈ વ્યક્તિની ડેથ થાય તો વિધિન 2 or 3 ડેઝમાં એના ફેમિલી મેમ્બર્સને એનો ક્લેમ મળી જાય છે. IRDA Act of 1999 has opened the doors of insurance sector to the private insurance company and to foreign insurance company to the extent of 26%, which was raised to 49% in 2015. એટલે જ્યારે IRDA એક્ટ બન્યો એ પહેલાં ફોરેન કંપનીઝ અથવા તો ઇન્ડિયન પ્રાઇવેટ કંપનીઝને ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટરની અંદર બિઝનેસ કરવાની પરમિશન નહોતી. IRDA એક્ટ ઓફ 1999 એ ખુલ્યું પછી ઓપન ધ ડોર ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર ટુ ધ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ એટલે કે હવે ગવર્મેન્ટની સાથે સાથે બીજી ઘણી બધી પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એમણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો છે. અને ફોરેન ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝને પણ ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ 26% એટલે કે કોઈ પણ ઇન્ડિયન કંપની હોય એની સાથે તમે જોઈન્ટલી બિઝનેસ કરી શકો, જેમાં ફોરેન કંપનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેક્સિમમ 26% હોવું જોઈએ, વિચ વોઝ રેઝડ ટુ 49% ઇન 2015, જે વધારીને 2015માં 49% કર્યું. એ પછી જો કે 100% કરી દીધું છે, પણ બુકની અંદર આપણે જે આપ્યું છે એ 49% સુધીનું જ ધ્યાનમાં લઈશું. સો ફોરેન ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કેન ઇન્વેસ્ટ ડાયરેક્ટલી ઇન ધ ઇન્ડિયન ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ અપ ટુ 49%. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ જો કોઈ ઇન્ડિયન ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ખુલ્લી, સમજો કે આપણે એવું કહીએ કે ભારતી એક્સા લાઈફ, જેમાં ભારતી છે ઇન્ડિયન છે, એક્સા છે એ ફોરેન છે, તો એનું ટોટલ કેપિટલ 100 કરોડનું હોય તો એક્સા લાઈફ છે એ 49 કરોડ સુધીનું ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, એનાથી વધારે નહીં. એટલે 51% ઇન્ડિયન કંપનીનું રહેવાથી ઇન્ડિયન કંપનીઝ છે એમનું બિઝનેસ ઉપર કંટ્રોલ રહેશે. ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ IRDA આર, આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ તમને એક્સરસાઇઝમાં પણ પૂછાઈ શકે છે અને તમને એક્ઝામમાં પણ પૂછાઈ શકે છે કે વોટ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ IRDA. ફર્સ્ટ, પોલિસી હોલ્ડર્સ ગેટ્સ મોર ચોઇસ. અત્યારે તમે જુઓ ને તો ઓન એન એવરેજ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર જ તે અલગ અલગ 30 to 35 પ્લાન્સ હશે, જેમાં તમારી અર્નિંગ કેપેસિટી, પેઇંગ કેપેસિટી અને ક્લેમ એ બધા અલગ અલગ ટાઈપ એમાં છે. સેમ વે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં પણ ઓલમોસ્ટ 50 ટાઈપ્સ કરતાં પણ વધારે હશે. એટલે કે IRDAનું કામ એવું છે કે નવા નવા ઇન્સ્યોરન્સના પ્લાન બધા અલગ અલગ કંપનીઝ ડેવલપ કરે, જેનાથી પોલિસી હોલ્ડર્સને અલગ અલગ ચોઇસ મળી રહી. સેકન્ડ, પ્રમોટ હેલ્ધી કોમ્પિટિશન અમોંગ ધ વેરિયસ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ વિચ કેન ઇમ્પ્રૂવ ધ સર્વિસીસ વિથ ધ લોઅર પ્રીમિયમ. ગવર્મેન્ટ છે એટલે કે IRDA છે એ જ તે હેલ્ધી કોમ્પિટિશન ઊભી કરે છે, એટલે કે અલગ અલગ કંપનીઝના સસ્તામાં સસ્તા પ્લાનને પરમિશન આપે છે, મોર નંબર ઓફ બ્રાન્ચીસ ઓપન કરવાની પરમિશન આપે છે અને ફંક્શનિંગની અંદર રિલેક્સેશન આપે છે, જેના લીધે થઈને વેરિયસ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ એટલે કે અલગ અલગ જેટલી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એ લોકો લોએસ્ટ પ્રીમિયમે સારામાં સારું રિટર્ન
આપી શકે and which can improve the services with the lowest premium. Third, mobilize more resources for the economy. બેઝિકલી જે ફંડ આપણી પાસે પડ્યું છે એ આઇડલ ફંડ છે જે કોઈને હેલ્પફુલ થવાનું નથી, પણ એક વખત એ ફંડ જો ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર થ્રુ ઇકોનોમીની અંદર સર્ક્યુલેટ થશે તો આપણે મેક્સિમમ રિસોર્સિસ છે ઇકોનોમીના બેનિફિટ માટે યુઝ કરી શકશું. ફોર્થ, ટુ બ્રિંગ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન અમોંગ ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ. આ બધું વર્ક તો છે જ, એ સિવાય ઘણી બધી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ટાઈમે ક્લેમ પાસ ના કરતી હોય, બરાબર છે, અલગ અલગ લોકોને ખોટી ટૂંકમાં કહીએ ને મિસલેડિંગ એડવર્ટિઝમેન્ટ કરતી હોય, એવું બધું કરે. એની સામે ફાઇટ કરવા માટે લોકોમાં સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ક્રિએટ થાય, એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ છે કોઈની સાથે ફ્રોડ ના કરી જાય એ જોવાનું કામ પણ કોનું છે? ઇરડાનું. ફિફ્થ એન્ડ લાસ્ટ, ટુ ક્રિએટ અ મિકેનિઝમ ફોર કમ્પ્લેન રિડ્રેસલ એટસેટ્રા. જો કોઈને એટલે કે કોઈ પણ ક્લાયન્ટને કમ્પ્લેન હશે તો એનું સોલ્યુશન છે એ કરવા માટે થઈને પણ ઇરડા રિસ્પોન્સિબલ રહેશે. તો આવી રીતના અહીંયા આગળ આપણે જે મેઇન 4 પોઈન્ટ્સ છે આ ચેપ્ટરની અંદર જે ડિસ્કસ કરવાના છે એમાંનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે છે ઇન્સ્યોરન્સ એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આ ટોપિકની અંદર લાસ્ટ 3 લેક્ચર્સમાં આપણે સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ, મિનિંગ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી, 4 પ્રિન્સિપલ્સ, that is principle of utmost good faith, principle of indemnity, principle of insurable interest and principle of subrogation એ ડિસ્કસ કર્યા. પછી ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સમાં લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ ડિસ્કસ કર્યા. ને આજના સેશનમાં આપણે પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ અને અત્યારે લાસ્ટલી આપણે ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીઝ છે એના વિશે ડિસ્કશન કર્યું, એટલે ફર્સ્ટ પોર્શન છે એ આપણો અહીંયા કમ્પ્લીટ થશે. ધીસ વોઝ વન ઓફ ધ લોંગેસ્ટ પોર્શન ઇન ધીસ ચેપ્ટર. હવે પછીના 3 પોર્શન છે એ થોડા નાના છે, એટલે લગભગ આગળ જતાં વાંધો આવશે નહીં. So let's start a second point, that is postal services. In today's lecture we'll try to cover the maximum concepts of this particular topic because the date that is 25th or 26th is very nearest and we have to complete this chapter anyhow before that date so that you will be able to attend your unit test which will be conducted by board on 29th and 30th July. Now let us discuss postal services. તમને થોડી વાર માટે એવું લાગશે કે હવે શું કામ પોસ્ટલ સર્વિસીસ ભણાવે છે, ઇટ બીકમ્સ એજ ઓલ્ડ નાવ, પણ એવું નથી. હવે મોડર્ન ટાઈમની સાથે સાથે પોસ્ટલ સર્વિસીસની અંદર પણ બહુ બધા ચેન્જીસ આવ્યા છે અને આ બધા ચેન્જીસ આવવાના લીધે થઈને અત્યારે પોસ્ટલ સર્વિસ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ છે એ બની ગયું છે. પોસ્ટલ સર્વિસીસ પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ રિટર્ન ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન. આપણને બેઝિકલી ખબર જ છે કે પેલો પોસ્ટમેન આપણે ત્યાં આવે છે અને ભાવનગરમાં પણ અલગ અલગ બધી પોસ્ટ ઓફિસીસ છે અલગ અલગ એરિયામાં. જનરલી પોસ્ટલ સર્વિસીસ છે એ શું કરે છે? ઇટ પ્લેસ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ રિટર્ન ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન. પહેલાંના ટાઈમમાં જ્યારે આ બધા મોબાઈલ અને ટેલિફોન ને આ ને તેને બધી ફેસિલિટીઝ નહોતી ત્યારે પણ દૂરના ગામડાઓ સુધી અથવા તો મોટા સિટી સુધી જો કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો એના માટે પોસ્ટલ સર્વિસ વોઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સોર્સ. અને એ ટાઈમે એની એટલી બધી કોસ્ટ પણ નહોતી, પણ ઇફેક્ટિવનેસ બહુ હાયર હતી, કેમ કે તમે એક લેટર લખો છો એ સામે 3 કે 4 દિવસે પહોંચે છે અને પછી જ્યારે રિપ્લાય કરીને રીપોસ્ટ કરે છે એ બીજા 4-5 દિવસે આવે, એટલે ટોટલ 8 થી 10 દિવસ એક કોમ્યુનિકેશનમાં લાગતા, જે અત્યારના 8 થી 10 સેકન્ડના કોમ્યુનિકેશન કરતાં વધારે ટ્રસ્ટવર્ધી હતા, કેમ કે એ ટાઈમે લોકોને એકાબીજા પર ટ્રસ્ટ વધારે હતો અને ડાઉટ ઓછો હતો. અત્યારે સિચ્યુએશન આખી ઊંધી થઈ ગઈ છે. I hope all of you understand what I want to convey. It is essential to pass on information from one place to another speedily and without interruption. એ ટાઈમે જે પોસ્ટલ સર્વિસીસ હતું અને આજે જે પોસ્ટલ સર્વિસીસ છે એમાં કોઈ લાંબો ફરક નથી. It is essential to pass on information from one place to another speedily
એન્ડ વિદાઉટ ઇન્ટરપ્શન્સ, કોઈ પણ જાતના ઇન્ટરપ્શન એટલે કે અટકાવ વગર આપણે સ્પીડીલી ઇન્ફોર્મેશન છે એ એક પ્લેસથી બીજા પ્લેસ પર પહોંચાડી દેતા. હા, તો ઠીક છે કે અત્યારે મોડર્ન મીન્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન થઈ જવાના લીધે થઈને આપણા બધા મેસેજીસ, ઈમેઇલ અને ચેટ્સ ફટાફટ થાય છે. અધરવાઇઝ એ ટાઈમે સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ વેઝ હતા તો એ હતા થ્રુ પોસ્ટલ સર્વિસીસ. The same service can be available through private postal service, that is courier services or આંગડિયા too. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને ગવર્મેન્ટની બધી પોસ્ટ ઓફિસ અને એના સિવાય પણ આંગડિયા સર્વિસીસ અને કુરિયર સર્વિસીસ છે એ અવેલેબલ છે. એનો મતલબ છે કે આપણને અત્યારે એ બધી ફેસિલિટીઝ પણ મળે છે. જનરલી પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ગવર્મેન્ટનું છે, એ સિવાય આ જે કુરિયર સર્વિસ છે એ પ્રાઇવેટ પોસ્ટલ સર્વિસ કહેવાય. અને આંગડિયા છે, બેઝિકલી આંગડિયા છે એ ફંડ્સ છે એના ટ્રાન્સફર માટે થઈને યુઝફુલ છે. એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે એડજસ્ટમેન્ટ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય કે હવાલા પાડીએ છીએ, એના માટે વધારે હેલ્પફુલ છે. ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એન્ડ બિઝનેસ યુનિટ્સ, કેમ કે બેઝિકલી ઘણી વખત આપણને ઉતાવળ વધારે હોય અથવા તો ટ્રસ્ટ વર્ધીનેસ ઓછી હોય, એવા ટાઈમે આપણે પોસ્ટલ સર્વિસીસ પર ફોકસ કરવાના બદલે આ પ્રાઇવેટ પોસ્ટલ સર્વિસ એટલે કે કુરિયર સર્વિસ અથવા તો આંગડિયા ઉપર વધારે ટ્રસ્ટ કરીએ છીએ. The Indian Postal Department has been providing information and communication services for more than 150 years. વિચારો, બ્રિટિશર્સના ટાઈમ અને એ પહેલાંથી ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ એસ્ટાબ્લિશ થયું છે અને એ લોકોની ઇન્ફોર્મેશન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવી અને કોમ્યુનિકેશન માટે થઈને 150 યર્સ કરતાં પણ વધારે ટાઈમથીને અનઇન્ટરપ્ટેડ સર્વિસીસ આપે છે. એનો મતલબ કે ક્યારેય આપણે એવું નથી જોયું કે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક સ્ટોપ થયું હોય. ગમે એવી નેચરલ કેલેમિટીસ હોય કે નેચરલ ડિઝાસ્ટર હોય કે મેનમેડ કોઈ પણ ઇશ્યુઝ હોય, તો પણ પોસ્ટલ છે એ પોતાની સર્વિસીસ uninterrupted આપે છે. Postal department is providing services other than just postal services like money order, acceptance of various forms of deposits through small saving plans, postal life insurance and rural insurance scheme. આપણું જે થિંકિંગ છે ને પોસ્ટલ સર્વિસીસ માટેનું, ઇટ ઇઝ ટુ નેરો. વી જસ્ટ ઇમેજિન ઓર વી જસ્ટ નોઈંગ ધેટ પોસ્ટલ સર્વિસીસ મીન્સ ટુ હેવ ધેટ યલો કાર્ડ કે જે આપણે ટપાલ કહીએ છીએ, ટપાલ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવી, અથવા તો બહુ વધીને ખાસ હોય તો કવર છે એ આપણે થ્રુ સ્પીડ પોસ્ટ અથવા તો બીજું આપણે જે કહીએ છીએ રજિસ્ટર એડીથી પહોંચાડીએ છીએ. ના, એવું નથી. પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસીસ અધર દેન જસ્ટ પોસ્ટલ સર્વિસીસ. પોસ્ટલ સર્વિસ તો પ્રોવાઈડ કરે જ છે, એ સિવાય મની ઓર્ડર. અત્યારના ટાઈમે અત્યારે બેન્કિંગ એટલું બધું ફૂલ ફ્લેજ થઈ ગયું છે અને ડેવલપ થઈ ગયું, ત્યારે લોકોને મની ઓર્ડરનું ઇમ્પોર્ટન્સ ભૂલાઈ ગયું છે. પણ પહેલાંના ટાઈમમાં સમજો કે કોઈ વ્યક્તિને અહીંયા ભાવનગરથી સુરત કે મુંબઈ કે કોઈ પણ સ્ટેટમાં કોઈ પણ સિટીમાં પૈસા મોકલવાના હોય તો એ થ્રુ પોસ્ટલ મની ઓર્ડરથી મોકલી આપતા હતા. એટલે એમને અહીંયા જઈ અને મની ઓર્ડર બુક કરાવવાનો અને એમાં જે પૈસા છે એ પૈસા એમને લખીને આપી દેવાના. જે સામેની બાજુ નિયરેસ્ટ પોસ્ટ ઓફિસ હોય ત્યાંથી ને અથવા તો પોસ્ટમેન છે એ વ્યક્તિને ઘરે જઈને એનું જે મની ઓર્ડર એટલે કે જે રૂપીસ અહીંયાથી મોકલવામાં આવ્યા હોય એ એને મળી જતા હતા. એક્સેપ્ટન્સ ઓફ વેરિયસ ફોર્મ્સ ઓફ ડિપોઝિટ થ્રુ સ્મોલ સેવિંગ્સ પ્લાન્સ. જેવી રીતના બેંક્સ છે એવી જ રીતના પોસ્ટલના પોતાના પણ સ્મોલ સેવિંગ્સ પ્લાન છે, જેની અંદર પર ડેના 10 રૂપીસથી લઈને 1000 રૂપીસ સુધીની અલગ અલગ સ્કીમ છે, જેની અંદર પોસ્ટલ સર્વિસીસ છે જનરલી બેંક કરતાં પણ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે અને એની ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ છે એ બેંક કરતાં પણ ઇઝી છે. એટલે લોકો ખાલી એકલી પોસ્ટલ સર્વિસ જ નહીં પણ સાથે સાથે મની ઓર્ડર અને આ અલગ અલગ ફોર્મની ડિપોઝિટમાં એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરે છે. પોસ્ટલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, નાના ગામડાઓ કે જ્યાં આગળ સ્મોલ વિલેજીસ કે જ્યાં આગળ આ બધી ઇન્સ્યોરન્સ ફેસિલિટીઝ અને ઇન્સ્યોરન્સ ઓફિસીસ હોતી નથી,
ત્યાં આગળ ગવર્મેન્ટ છે એ પોસ્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ ચલાવે છે, જેની અંદર તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પોસ્ટમેનને તમારું જે ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ છે એ પે કરવાનું રહેશે. અને ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ દેટ યોર લીગલ હેર ઓર વી કેન સે ધ નોમિની વિલ ગેટ ધેટ અમાઉન્ટ. એન્ડ રૂરલ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ એટલે પોસ્ટલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પણ છે અને રૂરલ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ પણ છે, જે બંને પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ચલાવે છે. It also provides other services like investment in mutual funds and service of agent on behalf of the government of India for many schemes. ઉપરનું જે આપણે જોયું ને એ મેજોરિટી વિલેજ એરિયામાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ ધરાવે છે, પણ એ પછી જોઈએ તો ઇટ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ અધર સર્વિસીસ લાઇક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તમારે અલગ અલગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય અને એની એસઆઈપી જે આપણે કરીએ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન, જેમાં એવરી મંથ આપણે અમુક અમાઉન્ટ છે એ ડિપોઝિટ કરવાની હોય છે, એ પણ જે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ તમારા ઓન બિહાફ ઓફ ધેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની એ તમારી પાસેથી ને ફંડ કલેક્ટ કરે છે અને એનો બેનિફિટ તમને આપે છે. સર્વિસ ઓફ એજન્ટ ઓન બિહાફ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ફોર મેની સ્કીમ્સ. ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી એવી સ્કીમ્સ છે કે જે બધી વિલેજ એરિયા સુધી પહોંચવી કમ્પલસરી છે, અને એના માટે થઈને પણ ગવર્મેન્ટ છે એ પોસ્ટલની હેલ્પ લે છે, એટલે કે થ્રુ પોસ્ટલ એ આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરે છે. જેમ કે ગવર્મેન્ટની પેન્શન સ્કીમ છે, તો જે લોકો 60 યર્સ અપના હોય એમને ગવર્મેન્ટ એવરી મંથ અમુક ટકા પેન્શન આપે છે, તો એ ક્યાંથી મળશે? તો કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી. નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ્સ છે, જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ ટેક્સ ફ્રી છે, એ ક્યાંથી મળશે? તો કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી. ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સ છે એ પણ ક્યાંથી મળશે? તો કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી. એટલે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સાથે સાથે બીજી જેટલી પણ ગવર્મેન્ટની સ્કીમ્સ છે એ બધી સ્કીમ્સનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળે છે. ઇટ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ સર્વિસીસ ઓન પેઇંગ રિટાયરમેન્ટ પેન્શન. જેમ હમણાં આપણે વાત થઈ કે સ્મોલ વિલેજીસમાં જ્યાં બેંક બ્રાન્ચીસ નથી હોતી ત્યાં આગળ પણ જો આપણે પેન્શનના અમાઉન્ટ છે એ પહોંચાડવી હોય તો એ પણ થ્રુ પોસ્ટ ઓફિસ પહોંચાડી શકાય છે. It has get license to provide banking services and hence it act as a bank to its customers. જનરલી પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ અત્યાર સુધી સ્મોલ સેવિંગ્સને એમાં જ કામ કરતું હતું, પણ ન્યૂ પોલિસીની અંદર હવે ઘણી બધી કંપનીઝ અને એમિનન્ટ પર્સનાલિટીઝ છે એમણે બેંક લાઇસન્સ માટે થઈને એપ્લિકેશન કરી હતી, જેમાં એક પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ હતું અને બીજું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા હતું, અને એ સિવાય બીજા 35 જેટલા પ્રાઇવેટ કાઉન્ટર પાર્ટ્સ હતા, જેમાંથી ને ગવર્મેન્ટે અત્યારે 4 કે 5 એવા અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે જેને બેન્કિંગ સર્વિસીસનું લાઇસન્સ આપ્યું છે. એમાં એક છે પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક, બીજું છે ઇન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક, ત્રીજું છે એલઆઈસી પેમેન્ટ બેંક, ચોથું જના સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક. આ બધી અલગ અલગ એવી બેંક છે કે જેને હમણાં રિસન્ટલી જ બેંક માટે થઈને પરમિશન મળી છે. તો સેમ વે ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ બેન્કિંગ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માટેની ફેસિલિટી મળી છે, અને અત્યાર સુધીમાં ઓલમોસ્ટ 750 કરતાં વધારે બ્રાન્ચીસ છે એ ઇન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકની ઓપન થઈ ગઈ છે. There are more than 1,50,000 post offices in India, and out of it almost 90% are set up in rural areas. વિચારો what a wide network it is. Total more than 1,50,000 post offices. Even in some of the rural and remote area also you will be able to find a post office. And along with it, almost 90% of these branches are in rural areas. એટલે કે સિટી એરિયાની અંદર તો આપણને કુરિયર અને આંગડિયાની ફેસિલિટીઝ પણ મળી શકે છે, પણ રૂરલ એરિયામાં એ ફેસિલિટી મળતી નથી. તો એવા ટાઈમ પર આપણે પોસ્ટલ સર્વિસીસ પર ડિપેન્ડન્ટ રહી શકીએ છીએ. એન્ડ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ફોલોઈંગ સર્વિસીસ. એટલે હવે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટની જેટલી સર્વિસ છે એ બધી જ આપણે 1 by 1 ડિસ્કસ કરવાની છે, જેમાંની અમુક આપણે આજના લેક્ચરમાં કરશું અને અમુક છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એનું ડિસ્કશન કરશું.
Now, the first one is general posts or letters. Information and communication can be sent through postcard, inland letters, covers, etc. તમારામાંથી આઈ થિંક 99% લોકો એવા હશે કે જેમને ક્યારેય પોસ્ટકાર્ડ નહીં જોયું હોય કે નહીં તો ક્યારેય લખ્યું હોય. પહેલાંના સમયની અંદર પોસ્ટકાર્ડ છે એ સૌથી બેસ્ટ મીન્સ હતો કોમ્યુનિકેશન કરવા માટેનું. અને મને યાદ છે કે જ્યારે મારું સ્કૂલિંગ ટાઈમ હતું એ ટાઈમે પોસ્ટકાર્ડ છે એ 10 પૈસાનું એક મળતું હતું. અત્યારે તો ઓલમોસ્ટ 5 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું હશે, અથવા તો 2 કે 3 રૂપિયા તો હશે જ. એ ટાઈમે 1 રૂપિયા લઈને જઈએ તો 10 પોસ્ટકાર્ડ મળતા. બીજી કોઈ ટિકિટ આ છે તે છે લગાવવાનું નહીં. પાછળની બાજુ 4 લાઈન આપેલી હોય એક બાજુ, અને અડધો પોર્શનમાં લખી શકાય, અને આગળનો આખો જ પોર્શન ખાલી હોય, જેમાં આપણે જેના માટે થઈને જે લખવું હોય લખી અને પાછળના 4 ખાનામાં એડ્રેસ લખી અને પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને નાખી દેવાનું. એ લોકો ત્રીજા દિવસે કે ચોથા દિવસે સામેવાળાને પહોંચાડી દેતા. એ ટાઈમે પોસ્ટકાર્ડ છે એ બહુ ફેમસ હતા, અને 99% પોપ્યુલેશન છે એ પોસ્ટકાર્ડ થ્રુ જ કોમ્યુનિકેશન કરતી. એ સિવાય જો કંઈ ખાસ સિક્રેટ વાત હોય અથવા તો કોઈ એવી ઇન્ફોર્મેશન હોય કે જે કોઈ ના વાંચે, કેમ કે આ તો ઓપન લેટર હતો કે જે કોઈ પણ ઇવન પોસ્ટમેન એ વાંચી શકે અને જેના હાથમાં આવે એ આરામથી રીડ કરી શકે એવું હતું. તો એના બદલે એ લોકો ઇનલેન્ડ લેટર કવર યુઝ કરતા, જેની અંદર તમારે નોર્મલ પેજની અંદર લેટર લખી અને પોસ્ટ ઓફિસમાંથી એનું કવર લઈ આવવાનું, અને કવરની અંદર એ લેટર નાખી એ ટાઈમે એ લેટર નાખી અને પોસ્ટ કરી દેવાનો. એ ટાઈમે જ્યારે પોસ્ટકાર્ડ 10 પૈસાનું હતું એ ટાઈમે ઇનલેન્ડ કવર છે એ 25 પૈસાનું હતું. એટલે કે 25 પૈસામાં તમારો લેટર છે એ સામેવાળી વ્યક્તિ સુધી આરામથી પહોંચી જતો. આ એની સૌથી જૂની અને સૌથી બેસ્ટ સર્વિસ છે, જેને આપણે જનરલ પોસ્ટ અથવા તો જનરલ લેટર્સ કહીએ. એ પછી સેકન્ડ છે રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ. એ પણ એ ટાઈમ જેટલી જ ઓલ્ડ છે. પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોવાઇડ સર્વિસીસ ઓફ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ. સચ પોસ્ટ આર ડિલિવર્ડ બાય ધ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર વિચ the charges are more than the general postal communication. If the sender of the post requires a proof in the form of the signature of the receiver, that is acknowledgement, some extra charges will have to be paid. બેઝિકલી જનરલ પોસ્ટની જેવી જ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ છે, પણ આની અંદર અમુક ફીચર્સ વધારે છે. પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટની સર્વિસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. Such posts are delivered by the postal department for which the charges are more than the general postal communication. બેઝિકલી આમાં શું હોય, સમજો કે મારે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ સામેવાળાને મોકલવા છે, અને સામેવાળો એમ કહે કે મને તો તમારો લેટર મળ્યો જ નથી. કુરિયરની અંદર કેવું થાય કે આપણને અહીંયાથી ને રિસિપ્ટ આપવામાં આવે, પ્લસ ત્યાં આગળ જ્યારે આપણું કુરિયર ડિલિવર થઈ જાય એટલે આપણને થ્રુ મેસેજ ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય કે યોર કુરિયર હેઝ બીન ડિલિવર્ડ. પણ એ ટાઈમે તો કોમ્યુનિકેશન એટલું બધું ફાસ્ટ હતું જ નહીં. SMS આ છે તે છે નહોતા. અને ક્યારેક આપણે સમજો કોઈ આપણી પાસેથી ને ક્રેડિટ પર ગુડ્સ લઈ ગયો હોય અને બિલ મોકલવું હોય, અથવા તો કોઈનું પેમેન્ટ મોકલવું હોય જે ચેક થ્રુ કરવાનું હોય, તો આ બધી વસ્તુ એવી હતી કે જેમાં સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ ગમે ત્યારે ડિનાય કરી શકે કે ના, મને તો કાંઈ મળ્યું જ નથી. તો એવા ટાઈમે આપણે રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ યુઝ કરી શકીએ. બેઝિકલી જે લેટર હોય એટલે કે જે કવર હોય એની સાથે જ આપણને એક પોસ્ટલવાળાની પોતાની એક અલગથીને પ્રિન્ટ કરેલી ટપાલ હોય, એટલે કે જનરલ પોસ્ટ જેવું હોય, જેની અંદર પાછળની બાજુ આપણે આપણું એડ્રેસ લખવાનું અને એને આપણે આ જે કવર છે એની સાથે અટેચ કરીને મોકલી દેવાનું. જે પોસ્ટમેન એ કવર સામેવાળાના ઘરે ડિલિવર કરવા જશે એ સામેવાળા વ્યક્તિની સિગ્નેચર એ પહેલાં લેટર એટલે કે જે પેલી ટપાલ છે એમાં લઈ લેશે અને ત્યાંથી રિટર્ન પોસ્ટ કરશે, જે આપણને આપણા ઘરે મળી જશે. આપણા ઘરે લેટર આવશે એટલે આપણી પાસે પ્રૂફ આવી જશે કે સામેવાળા રિસીવરને આપણું કવર મળી ગયું છે. અને આ પ્રૂફને આપણે ફ્યુચરમાં ગમે ત્યારે ઇન ધ કોર્ટ ઓફ ધ લો અથવા તો કોઈ પણ સેટલમેન્ટ માટે યુઝ કરી શકશું, કે જ્યાં આપણે એઝ અ પ્રૂફ બતાવી શકીએ કે આ લેટર તમને મળી ગયો છે અને આ તમારી સિગ્નેચર છે, જે પ્રૂવ કરે છે કે આ લેટર તમને મળ્યો છે.
એટલે એના માટે રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ હોય છે અને જેની કોસ્ટ ઓલમોસ્ટ 3 times ઓફ નોર્મલ પોસ્ટ જેટલી હોય છે. ઇફ ધ સેન્ડર ઓફ ધ પોસ્ટ રિક્વાયર્સ અ પ્રૂફ, જો મેં તમને કીધું એવા સંજોગોની અંદર બેઝિકલી આપણને ગવર્મેન્ટ તરફથી ને જેટલા પણ લેટર્સ મળે છે એ બધા રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ હોય છે. તો ગવર્મેન્ટ પાસે પ્રૂફ રહેશે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ સિગ્નેચર ઓફ ધ રિસીવર, અને આ પ્રૂફને એકનોલેજમેન્ટ પણ કહેવાય. અને એના માટે થઈને આપણે સમ એક્સ્ટ્રા ચાર્જીસ એટલે કે નોર્મલ પોસ્ટ કરતાં વધારે રૂપીસ છે પે કરવાના રહે છે. હાલની તારીખમાં પણ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ છે એ સૌથી જેન્યુઇન સોર્સ માનવામાં આવે છે, અને કોર્ટના સમન્સ હોય કે ગવર્મેન્ટના કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય એ આપણા સુધી થ્રુ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ જ પહોંચતા હોય છે. થર્ડ વન ઇઝ અ પાર્સલ સર્વિસીસ. બેઝિકલી આપણે પાર્સલ જોઈએ છીએ, અમદાવાદ મુંબઈ મોકલવું હોય તો થ્રુ રાજધાની મોકલીએ છીએ, અથવા તો ઘણા બધા અલગ અલગ કુરિયર કંપનીવાળા છે. પણ તમને અથવા તો તમારામાંથી બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે ઇન્ડિયન પોસ્ટ છે એ પાર્સલ સર્વિસ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓલ પ્રોડક્ટ્સ અધર દેન ધોઝ પ્રોહિબિટેડ બાય લો કેન બી 1 minute. All products other than those prohibited by law can be sent in the form of parcel from one place to the other. હવે ગવર્મેન્ટે જે પ્રોહિબિટ કરે છે, જેમ કે લીકર છે, નિકોટિન રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ છે, કે પછી કોઈ પણ ઇન્ફ્લેમેબલ પ્રોડક્ટ્સ હોય, અથવા તો કોઈ વેલ્યુએબલ કોસ્ટલીએસ્ટ વસ્તુ હોય, આ બધી વસ્તુના પાર્સલ ના થઈ શકે એવી ગવર્મેન્ટે ડાયરેક્ટિવ્સ ઇસ્યુ કરેલી છે. એટલે ઓલ પ્રોડક્ટ્સ અધર દેન ધોઝ પ્રોહિબિટેડ, એટલે આ જે બધી પ્રોહિબિટેડ છે એ સિવાયની જેટલી પણ પ્રોડક્ટ્સ છે એ બધાને આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એઝ અ પાર્સલ સેન્ડ કરી શકીએ છીએ. ઇફ નીડેડ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ટેકન ફોર ધ પાર્સલ ટુ. જો એવું લાગતું હોય કે આ વસ્તુ ગમે ત્યાં વચ્ચે મિસપ્લેસ થઈ જશે, અથવા તો તૂટી ફૂટી જશે, અથવા તો સામેવાળી વ્યક્તિ સુધી એઝ ઇટ ઇઝ નહીં પહોંચે, તો આપણે એનો ઇન્સ્યોરન્સ પણ જેમ આગળના ટોપિકમાં ભણી ગયા છીએ એમ કરી શકીએ છીએ, એટલે કે એનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ શકીએ છીએ. બુકિંગ ઓફ ધ પાર્સલ કેન બી ડન ફ્રોમ એની પોસ્ટ ઓફિસ. એના માટે થઈને તમારે મેઇન પોસ્ટ ઓફિસ સુધી જવાની કે ત્યાં આગળ માથાકૂટ કરવાની જરૂર નથી. તમે કોઈ પણ પોસ્ટ ઓફિસમાંથીને તમારું પાર્સલ છે એ ઇઝીલી સેન્ડ કરી શકો છો, અને એનું બુકિંગ પણ થઈ શકે છે. જનરલી ધ સેન્ડર ઓફ ધ પાર્સલ પેઝ ફીસ ટુ ધ પોસ્ટ ઓફિસ. ઓબ્વિયસ છે કે જેને સેન્ડ કરવાનું હોય એ તે એનું પેમેન્ટ કરતા હોય છે. હવે એની અંદર પણ એક એવી ફેસિલિટી મળી છે કેશ ઓન ડિલિવરીની, કે ઘણી વખત જે સેન્ડર છે એને જો અમાઉન્ટ પે ન કરવી હોય તો રિસીવરે કમ્પલસરી એની અમાઉન્ટ પે કર્યા પછી જ એને એ પર્ટિક્યુલર પાર્સલનું પોઝેશન મળશે. એટલે પહેલી જનરલ પોસ્ટ, પછી રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ, પછી ત્રીજું આપણે પાર્સલ સર્વિસ ડિસ્કસ કર્યું. એ પાર્સલ સર્વિસનું જ એક ટાઈપ છે, ડેટ ઇઝ વીપીપી, વેલ્યુ પેએબલ પોસ્ટ. ઇન પેરેલલ સર્વિસ વીપીપી ઇઝ મોર પોપ્યુલર. બરાબર. જનરલી આપણે જોઈએ તો રૂટીનમાં વીપીપી છે એ વધારે પોપ્યુલર છે. Any producer or seller on receiving an order for a product sends a parcel through the postal department, and receiver of the parcel pays the parcel charges and also the price which is pre-decided to the postal department, which in turn is passed on to the sender. આ થોડીક ડિફિકલ્ટ ટર્મ છે જે સમજવામાં તમને થોડોક ટાઈમ લાગશે, પણ એક વસ્તુ સમજો કે મુંબઈની અંદર કોઈ સેલર છે, એનું કેટલોગ મારી પાસે ફરતું આવ્યું. એટલે મેં એને કોલ કરીને કીધું કે સાહેબ આ વસ્તુ મારે જોઈએ છે, તમે મારા એડ્રેસ પર સેન્ડ કરી દો. હવે એ વ્યક્તિ મારા માટે નવી છે, સેમ વે હું પણ એના માટે નવો છું. એ ટાઈમે કાંઈ ટેલિફોન, મોબાઈલ એ બધી ફેસિલિટીસ નહોતી કે જેના લીધે થઈને એ મારા સુધી પહોંચી શકે. તો હવે નથી તો એને ટ્રસ્ટ બેસવાનો કે નથી તો મને ટ્રસ્ટ બેસવાનો, તો એવા ટાઈમે એને વીપીપી કરવાનું. આ પાર્સલની જ એક સર્વિસ છે, પણ એમાં જે મુંબઈનો સેલર છે એ જનરલી પોસ્ટ ઓફિસ સાથે એવું એગ્રીમેન્ટ કરે કે હું સમજો કે 1000 રૂપીસની આઇટમ ભાવનગર વૈભવ સરને મોકલું છું, અને સાથે સાથે પાર્સલના 50 રૂપીસ ચાર્જ થાય,
તો તમારે આ 1050 રૂપીસ જે ચાર્જ છે એ વૈભવ સર પાસેથીને વસૂલવાના. તમારા 50 રૂપીસ તમને મળશે અને બાકીના મારા જે 1000 રૂપીસ છે એ તમે મને આપી દેજો. આવી રીતના જે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ અમુક ટકા કમિશન લઈને પણ આવી સર્વિસીસ આપે છે, જેને કહેવાય વેલ્યુ પેએબલ પોસ્ટ. હવે એ ગુડ્સ આ જનરલી કેશ ઓન ડિલિવરી જેવું થયું, પણ આમાં જનરલી આપણે જે ફંડ આપીએ છીએ એ સામેવાળી પાર્ટીને પછી મળે છે. હવે ફરી વખત સમજશો એટલે સમજાઈ જશે. એનું પ્રોડ્યુસર ઓર સેલર ઓન રિસીવિંગ એન ઓર્ડર ફોર અ પ્રોડક્ટ, એટલે અહીંયા આગળ મુંબઈના સેલરને મારા તરફથીને ઓર્ડર મળ્યો છે. અ પાર્સલ થ્રુ ધ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ, એટલે કે એ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથીને મને પાર્સલ સેન્ડ કરશે. એન્ડ ધ રિસીવર ઓફ ધ પાર્સલ પેઇઝ ધ પાર્સલ ચાર્જીસ, એટલે હવે જ્યારે એ પાર્સલ મારા પાસે પહોંચશે ત્યારે મારે જે 50 રૂપીસ પાર્સલ ચાર્જીસ છે એ પે કરવાના છે. એન્ડ ઓલ્સો ધ પ્રાઇસ વિચ ઇઝ પ્રી ડિસાઇડેડ, અને એની જે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ 1000 રૂપીસ હતી એ પણ પે કરવાની છે, એટલે કે 1050 રૂપીસ મારે પે કરવાના રહેશે ટુ ધ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ વિચ ઇન ટર્ન ઇઝ પાસ્ડ ઓન ટુ ધ સેન્ડર, અને એ ફંડ છે એ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ પછી સેલર સુધી પહોંચાડી દેશે. Fourth and last topic of this particular session, because all the other topics will be discussed in next lecture. So today we conclude or we restrict ourselves to the fourth point only, and that is speed post or speed parcel. The postal department guarantees to deliver the post or parcel within a stipulated time within the places decided in India. જનરલી કેવું હોય કે આપણે નોર્મલ લેટર મોકલીએ અથવા તો નોર્મલ પાર્સલ મોકલીએ છીએ એ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટની રૂટીન સર્વિસીસ થ્રુ 3, 4 કે 5 દિવસે સામેવાળાને પહોંચે છે. પણ અમુક ટાઈમે આપણને બહુ વધારે પડતી ઉતાવળ હોય કે કોઈક ડોક્યુમેન્ટ ટાઈમલી મેનરમાં સામે પહોંચાડવાના હોય કે કોઈ એવા એગ્રીમેન્ટ્સ હોય તો આપણે સ્પીડ પોસ્ટ અથવા તો સ્પીડ પાર્સલનો બેનિફિટ લઈ શકીએ છીએ. આમાં શું કરશે તો કે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ તમને એવી ગેરંટી આપશે કે વિધિન 24 આવર્સમાં એ તમારું પાર્સલ સામે પહોંચી જાય. આનો બેનિફિટ કેવો છે કે તમે રૂટીન જે અહીંયાથી ને ભાવનગરથી કોઈ પણ લેટર અથવા તો પાર્સલ મોકલશો તો એ આઈધર થ્રુ રેલવે અથવા તો થ્રુ રોડવેઝ અહીંયાથી અહેમદાબાદ જશે, અહેમદાબાદથી મુંબઈ જશે, અને મુંબઈથી પછી ક્યાંય આગળ ડિસ્પેચ કરવાનું હોય તો જાય. જ્યારે તમે સ્પીડ પોસ્ટ કે સ્પીડ પાર્સલ કરશો તો એ નો થેલો છે એ સીધો ભાવનગરના એરપોર્ટ પરથી મુંબઈના એરપોર્ટ પર સેમ ડે જે દિવસે આપણે પાર્સલ બુક કરાવી એ જ દિવસે જો ફ્રિકવન્સી હશે તો પહોંચશે. અને મુંબઈથી સામેની જગ્યાએ પણ એ થ્રુ એરવેઝ જ પહોંચે છે, એટલે કે બીજા જ દિવસે સામેવાળી વ્યક્તિને, સમજો કે મારે અહીંયાથી ડેલી કોઈ લેટર મોકલવો હોય તો આમ રૂટીનમાં એ 4 days લાગશે, પણ હું સ્પીડ પોસ્ટ કરીશ તો એ સેકન્ડ ડે પહોંચી જશે. તો પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ગેરંટી ટુ ડિલિવર ધ પોસ્ટ ઓર પાર્સલ વિધિન અ સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ, એટલે કે વિધિન 48 hours વિધિન ધ પ્લેસ ડિસાઇડેડ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે આપણે ત્યાં જઈને પૂછવાનું કે ભાઈ દિલ્હી સુધી સ્પીડ પોસ્ટ જાય છે, તો એમ કે યસ, તો જ આપણે કરી શકીએ. ધ ચાર્જીસ આર હાયર ફોર સ્પીડ પોસ્ટ ઓર પાર્સલ દેન જનરલ પોસ્ટ ઓર પાર્સલ. ઓબ્વિયસલી એના માટે સ્પેશિયલ કેર લેવામાં આવે છે અને એને પહોંચાડવા માટેના એક્સ્ટ્રા એક્સપેન્સીસ પણ થાય છે. એટલે નોર્મલ પોસ્ટ અને પાર્સલ કરતાં સ્પીડ પોસ્ટ અને પાર્સલની કોસ્ટ છે એ વધારે હોય છે. એન્ડ ઇટ કેન ઓલ્સો બી ઇન્શ્યોર્ડ ઇફ રિક્વાયર્ડ, જો જરૂર પડે તો એનો પણ ઇન્સ્યોરન્સ આપણે લઈ શકીએ છીએ. With this particular point we are concluding our session over here. In next lecture we will discuss all the other points related with or all the other services related with the services of postal services. Till then, revise all these topics again and again along with the chapter number 1, because we will be having a test very soon. Thank you very much, class.